Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa, thumma ila ruhi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in, thumma ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa baqiyati ummahatil mu'minin ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيد الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيد الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الشيخ محمد بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب والحبيب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الوالد حجي الصافياني بنت دات حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس وجدي دات حجي سليمان بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat taufik hidayah mau melanjutkan kajian mingguan kita, yang mana pada minggu ini kita bertempat di Legoso, walaupun jamaahnya nggak banyak ya, tapi daripada nggak sama sekali, mudah-mudahan yang sedikit ini termasuk orang-orang istiqomah dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada malam ini adalah kajian tasawuf dengan kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang adabul imamah wal qudwah, ya, adab imam dan berjamaah. Nah, kemarin pembahasan terakhir adalah wala yaqulu ahadun minal qaum hatta yaqum wala yaqum ahadun, ya, wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumal imam, ya, wa yansariful imam haitsu sya'a an yamini aw shimali wal yaminu habu ilayya. Jadi kata Imam Ghazali dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la yaqumu ahadun, dan janganlah seseorang bangun minal qaumi dari jamaah yang salat berjamaah nih, hatta yaqumal imamu, sampai imamnya berdiri. Nah, jadi usahakan kita jangan bangun sebelum imam bangun, ya. Ini kalau kita bangun gimana? Faqiyamul ma'mum qabla intiqalil imam makruh. Berdirinya makmum sebelum pindahnya imam itu hukumnya makruh. Ya enggak haram sih, yang makruh, ya. Wa yansariful imamu haitsu sya'a, dan imam hendaklah dia bangun atau pindah tempat, ya, atau bangun dari tempat salatnya haitsu sya'a an yamini aw shimali. Boleh ke arah kanannya, boleh ke arah kiri, bebas, terserah dia kemana aja. Cuma kata Imam Ghazali wal yamin ahabbu ilayya. Tapi kalau saya lebih senang memilih ke arah kanan. Ya, boleh kanan boleh kiri, cuma lebih afdal menurut saya lebih senang ke arah kanan, ya. Lianna jihatal yamin afdal, karena arah kanan itu lebih utama. Nah, ini kemana kita bahas sampai situ. Lanjutannya adalah wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'a, dan janganlah seorang imam mengkhususkan dirinya bid-du'a, dalam berdoa, fi qunutis subhi, dalam kunut salat subuh. Jadi kalau jadi imam jangan baca fala yaqulu Allahumma hdini, jangan Allahumma hdini, nanti sendirian namanya. Kalau baca doa Allahumma hdina fi man hadait, gitu, wa afina. Kalau Allahumma hdini wa afini itu sendirian doanya, ya, harus ganti, ya, untuk rame-rame. Bal yaqul, hendaklah dia berkata Allahumma hdina, ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai akhir tuh. Ya, kalau istighfarnya astaghfiruka diganti dengan nun, nastaghfiruka wa natubu ilaik, gitu, ya. Jadi pakai kalimat untuk orang banyak. Kalau ya domirnya, ya, kalau kita belajar bahasa Arab kan ada tuh, ya. Kalau ni, ya, dorobani itu berarti saya, dorobana berarti kami, ya. Astaghfir berarti saya minta maaf, minta ampun. Kalau nastaghfir kami minta ampun, kan ada tuh aturannya. Nah, seperti itu, ya. Baik. Bahkan ada hadis begini nih, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bid'awatin dunahum. Tidaklah boleh, ya, janganlah seseorang menjadi imam suatu kaum lalu dia mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa mendoakan orang lain. Enggak boleh kata Nabi itu, jangan sampai begitu. Ente jadi imam tapi doanya buat sendiri, jangan. Dan siapa yang enggak mau? Bukan, arti gini, yang pembahasan kita ini kan kalau jadi imam itu kan, ya, Nabi melarang jangan sampai doanya itu untuk kalimat, untuk kita pribadi. Untuk jamaah kan ente punya makmum. Itu kalau ente doa buat pribadi egois namanya, ente nggak doain orang banyak, sedangkan yang lain amin amin kan pada ngaminin. Ya, jadi jangan hanya mendoakan diri sendiri tapi doakan juga orang lain, maksudnya begitu, ya. Mau nggak mau terserah, yang penting syiatnya itu syiat jamak untuk orang banyak, gitu, ya. Oh, kalau sendiri nggak apa-apa. Kalau sendiri memang Allah mahdini, ya Allah berikan hidayah pada saya karena sendirian, ente nggak jadi imam. Cuma kalau berdua ada makmum atau lebih, nah itu Allah mahdina, gitu, ya. Kata Nabi, fa'in fa'ala faqad khanahum, kalau ada imam begitu, jadi imam terus dia baca doa untuk dia pribadi, maka dia telah mengkhianati kaumnya, ya. Imam Agus sama Yani ambil itu tuh, nggak apa-apa, dia dingin, cuma maju dikit aja. Yang maju ini masih lega nih, kosong, nggak apa, ini lagi kosong sini, nggak apa, ya. Baik, takutnya dingin, rematik lagi ntar, ya. Baik, kemudian dan kalau ada imam begitu, gimana tuh hukumnya? Hukumnya makruh, ya, karena dia sama saja
meninggalkan pahala mendoakan orang banyak. Oh ya. Jadi kalau bisa imam kalau doa buat rame-rame syahadatnya ya. Baik, kemudian wa yajharu bihi, dan hendaklah imam mengeraskan suaranya bihi ketika membaca kunut. Oh. Ya, jadi tetap bacanya kencang seperti baca surah dan baca Fatihah. Apalagi kan subuh kan sholat jahriyah, maka bacanya kencang. Begitupun di witir pertengahan kedua bulan Ramadan sama tuh, bacanya kencang. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sholatnya sirriyah, sholatnya pelan, ya misalnya kayak zuhur, asar, tapi kita pengen kunut nazilah, ya kan waktu lagi corona awal-awal tuh baca terus tuh nazilah masih tidak. Nah kalau zuhur sama asar gimana? Tetap baca kunut nazilah, kencang apa pelan? Kencang, biar diaminin. Ya kalau ente pelan, mamu bingung, ngapain kok nggak sujud-sujud ini? Baca kencang, ya sama. Yang pendapat yang kuat itu bacanya kencang, ya. Kemudian wa yu'ammanul qaum bid-du'a jahran, dan hendaklah jamaah ini makmumin, ya kaum yang sholat bersama imam itu mengamini doanya jahron dengan suara yang kencang juga, ya. Ya, si Soleh dah, maaf. Makmum hendaklah mengamini doanya imam jahron dengan suara yang keras juga. Jadi ketika imam Allahumma hadina fiman hadait, makmum jangan diam. Amin. Aminnya pelan apa kencang? Ustaz, kencang. Amin digembok. Oh, digembok. Nah, itu ya. Yang warna hitam. Hitam sendiri, nah itu ya. Kan ada bel. Jadi makmum baca amin dan aminnya kencang, bukan pelan. Sunnah. Allahumma hadina fiman hadait, amin, gitu rame-rame itu sunnah begitu, ya. Membaca amin dengan mengeraskan suara. Apa? Ntar kita bahas nih masalah tangan, ya. Kapan kita makmum disunahkan baca amin? Idza sami'u qunutal imam, kalau dia mendengar bacaan kunutnya imam. Kalau kedengeran, ya. Tapi kalau nggak kedengeran, wa idza lam yasma'uhu qanatu sirran. Kalau misalnya imam kunutnya nggak kedengeran, bisa jadi karena jaraknya jauh, speaker mati, nggak kedengeran. Nah, maka ente jangan cuma amin-amin doang, amin nggak kedengeran ya, aminin apaan? Jadi gimana makmum disunahkan baca kunut juga, tapi sirron pelan-pelan, gitu ya. Sama seperti ini juga berlaku ketika kita berjamaah, sedangkan imam bacaan suratnya nggak kedengeran. Karena kita sunnah dengerin bacaan surah. Ini nggak kedengeran, gimana kalau nggak kedengeran? Ente sunnah baca surah juga, tapi pelan-pelan. Nah, sama seperti kunut. Jelas ya? Baik. Wala yarfa'una aydiyahum. Nah, ini kata Imam Ghazali ya di Bidayah Hidayah. Wala yarfa'una, dan janganlah para kaum ini, para makmumin, yarfa'una mengangkat aydiyahum, tangan-tangan mereka. Ya. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ghazali, ya. Menurut di kamar Bang ada karpet yang itu aja, yang itu Bang, depan ada yang plastik tuh Bang. Ada nggak? Nah, ya. Ini sekali lagi pendapat Imam Ghazali nih ya. Wala yarfa'una aydiyahum, dan janganlah para makmum mengangkat tangan mereka. Nah, ini pendapat Imam Ghazali. Idza lam yathbut dzalika fil akhbar. Karena tidak ada keterangan tentang hal demikian di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ini pendapat Imam Ghazali. Tapi Syekh Nawawi, ya, Al-Bantani ngingetin, wa hadza dhaifun. Pendapat ini pendapat yang lemah. Imam Ghazali memilih pendapat ini, dan ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini pendapat lemah. Yang kuat bagaimana? Balis sahih, pendapat yang benar, yang sahih, sunnah raf'il yadaini fi jami'il qunut. Sunnah mengangkat kedua tangan di seluruh kunut, wassalah wassalam ba'dahu, dan baca sholawat dan salam setelah kunut. Nah, jadi pendapat yang kuat, yang sahih kata Syekh Nawawi, ketika kunut adalah mengangkat kedua tangan, ya. Baik. Kemudian sebentar. Nah,
Kata Syekh Nawawi, fala yab'ud an yakuna raf'ul yadain huwa al-wazifah fil qunut fa innahu la yakun bid-du'a. Ya, dan mengangkat kedua tangan merupakan al-wazifah, tugas ketika sedang kunut. Kenapa? Fa innahu la yakun bid-du'a. Karena mengangkat kedua tangan itu hal yang pantas ketika sedang doa. Kita kan lagi doa angkat tangan kan? Nah, ini lagi kunut sama, lagi doa juga angkat tangan. Biasa angkat tangan. Leh, dirapetin leh biar dingin leh. Nyalain AC. Pintunya rapetin. Baik. Jadi sunnahnya kita angkat tangan. Nah, setelah selesai kunut, habis baca kunut, baca sholawat, baca salam ya. Wala yundab mashul yadaini ba'dahu fi shalah wa yundab kharijuha. Tidak sunnah ya mengusap kedua tangan ya ke wajah kita setelah kunut dalam salat, enggak sunnah. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Enggak usah diginiin. Enggak sunnah. Langsung turun. Ya. Tapi kalau di luar sholat, wayundabu kharijuha, disunnahkan di luar sholat. Nah, kalau kita habis sholat, baca doa itu sunnah diusap tangan kita. Ya, tapi kalau dalam sholat ya apa? Enggak ada bacaan khusus, diusap aja. Ya. Setelah selesai doa di luar sholat ya, tangan kita diusapkan ke wajah. Baik. Jadi yang perlu diperhatiin itu ketika kunut sunnahnya angkat tangan, walaupun Imam Ghazali mengatakan tidak sunnah, gitu kan ya. Tapi biasa tuh, ya para ulama beda pendapat tuh biasa. Nah makanya kadang kita perlu syarah, baca syarahnya supaya ngingetin kita ternyata pendapat ini pendapat yang lemah. Sama seperti dalam kitab Fathul Qorib, ya takrib itu Fathul Qorib, itu terkadang pendapatnya pengarang Fathul Qorib Imam Abi Syuja itu memilih pendapat yang lemah. Makanya diterangkan sama syarahnya Fathul Qorib ya, syarahnya takrib ya. Takrib itu kadang ikut pendapat lemah, disyarahkan sama Fathul Qorib, mengingatkan oh ini lemah, yang kuat begini gitu. Ya, pentingnya syarah seperti itu ya. Jadi kalau ngaji fikih itu apalagi makin tinggi kitab itu makin banyak perbedaan pendapat. Itu baru di madzhab kita doang loh, belum antar madzhab gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita nanti bertahap lah ya, habis nanti takrirat selesai kita mungkin ngaji kita Fathul Qorib ya. Selesai itu kita mungkin ngaji Umdatus Salik, ngaji Fathul Wahhab, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Minhaj, apa sampai tua juga tapi biar ngaji terus ya. Kenapa fikih? Karena penting banget fikih itu ya, penting banget ya. Kayak kalau tasawufnya selingan gitu. Jadi intinya kita ahbab itu intinya di fikihnya ya, fokus di fikih. Baik, ini sunnahnya ketika sedang kunut angkat tangan. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatul qunut, dan hendaklah makmum membaca sisa kunut min qaulihi, dari mulai bacaan yang mana, innaka taqdi wa la yuqdu alaik, sirran, pelan-pelan ya. Jadi gini, sunnahnya itu ketika kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum amin aja, amin, suaranya kencang. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. Ini 5 kalimat doa. Makmum sunnahnya amin aja. Tapi ketika masuk kalimat sana memuji Allah, ini makmum sunnah baca juga. Imam baca, makmum baca, tapi makmum bacanya pelan-pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Makmum jangan amin, baca juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Ini sana namanya. Jadi kunut itu ada doa, ada sana, ada permohonan, ada pujian ya. Nah, ketika kalimat sana makmum disunahkan baca juga ya, sirran, pelan-pelan. Wa huwa sanaun, ini kalimat yang ini kalimat pujian. Fala yalqu bihi ta'min, maka enggak pantas kita memuji Allah terus diaminin, bukan. Kalau amin itu kan arti amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Kalau memuji kan bukan permohonan ya. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan keputusan ya, menentukan keputusan. Amin, enggak usah amin orang lagi muji Allah. Beda sama Allahumma hdina, ya Allah beri kami hidayah, baru amin tuh doa namanya. Kalau memuji enggak perlu amin ya. Tapi bal yaqra ma'al imam, hendaklah dia membaca bersama imam ya. Baik, kemudian wa yaqulu mithla qawlihi wa huwa aula, maka hendaknya dia
membaca sama seperti yang dibaca imam, ya. Kalau misalnya nggak hafal gimana Ustadz? Atau nggak mau baca pujiannya? Au yakul, boleh juga dia mengatakan bal wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik bal ana ala dzalika minasyahidin. Wa innahu la yudhillu man walait bal ana ala dzalika minasyahidin. Boleh gitu, ya. Atau mengatakan au yakul asyhadu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik asyhadu. Saya menyaksikan ya Allah. Ya, wa la yudhillu man walait asyhadu. Gitu, ya. Boleh kalimat itu. Atau au yaskut mustami'an lil imami, atau diam mendengarkan bacaan imam, ya. Jelas nih? Jadi pilihannya itu ketika kalimat sana ente baca juga, dan itu yang lebih aula, lebih utama, pelan-pelan. Kalau ente nggak mau baca sananya, ente boleh ganti dengan wa ana ala dzalika minasyahidin au asyhadu. Itu boleh, ya. Atau diam. Jelas? Atau diam. Baik. Kemudian wa yu'amminul mahmum ba'da shalah 'ala nabi 'ala al-mu'tamad annaha dua. Nah, kan ketika sana kita ikut baca. Kemudian bacakan nastaghfiruka wa natubu ilaik, gitu ya. Nah, ketika imam baca nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami kan ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ketika wasallam selesai, kita disunahkan amin, amin juga. Karena salawat itu doa. Wasallallahu, semoga Allah, kan itu doa namanya, ya. Maka disunahkan amin. Dan ini banyak jamaah yang enggak baca amin, baca amin, karena itu doa. Nastaghfiruka. Nah, kalau apa namanya, di kitab-kitab fikih itu dari mulai sana kita baca bareng imam, ya. Apa namanya, nastaghfiruka wa natubu ilaik wasallallahu, itu baca bareng tuh. Nah, kan barengin imam. Begitu imam washabbihi wasallam, wasallam kita udah baca wasallam juga, terus amin, amin gitu. Terus ini ikutin juga. Terus di akhirnya baca amin gitu, ya. Ini yang disunahkan seperti itu. Wala yaqiful ma'mum wahdahu, ya. Dan janganlah seorang makmum berdiri sendirian, ya. Ay munfaridan an safin min jinsi, berdiri sendirian berpisah dari barisan. Nah, misalnya imam di sini, ini barisan, ya. Kemudian ini belum penuh, ente bikin sendiri. Ini nggak sunnah tuh begitu, bahkan menghilangkan pahala jamaah, ya. Tapi yang bagus itu masuk ke shaf, jangan sendirian. Atau misalnya gini, ini imam di sini, ini shaf, ya segini, ini masih kosong nih, ente di pojok, tengah-tengah ada. Ini jangan tuh, ini menghilangkan pahala jamaah. Ya, bisa pahala jamaahnya tetap sah, tapi pahalanya nggak dapat atau berkurang. Nah, ini jangan sampai tuh, kan sayang kita. Ngapain? Ya, ngikut aja bareng. Ya, rapetin bahkan kalau bisa. Bal yadkhulu fis shaffi. Bahkan seharusnya dia, ya, sunnahnya dia itu masuk ke dalam barisan. In wajada sa'atan, kalau dia mendapatkan tempat. Kalau masih ada tempat, ente masuk situ. Jangan bikin barisan baru. Ya. Baik, kemudian ini kapan dikatakan kalau ada tempat? Ketika ente masuk ke barisan tidak nyempitin orang lain, ya, nyempitin. Kalau seandainya bikin sempit, udah mepet, ente menyelak aja. Sampai orang gini-gini, enggak, jangan bikin baru, ya. Tapi kalau misalnya, wah ini sebenarnya belum rapat nih, masih ada jeda, ente masuk sela-selanya, akhirnya orang ngerapat, tapi nggak jadi sempit, nggak jadi mepet gitu, pas gitu. Nah, itu nggak apa-apa, malah bagus. Nah, kalau kita batal, otomatis kita keluar nih, ya. Maka yang paling berhak mengisi soft yang kosong itu yang di belakang kita. Nah, kalau yang di belakang nggak ada yang maju atau nggak ada soft lagi di belakang, paling terakhir nih, maka orang yang di sampingnya merapat, yang ngisi soft yang kosong tadi. Najis. Nggak masalah, ya nggak masalah. Karena kan kita nggak tahu dia ada najis atau enggak, gitu ya. Nah, itu masalah, yang jadi masalah itu paling, ya. Kalau memang yang afdal itu kan urutan softnya itu, barisan itu anak kecil paling belakang, ya, soft laki-laki ya, anak kecil paling belakang.
Karena khawatir apa? Khawatir kita udah soft udah rapet, ntar dia kabur-kaburan, akhirnya soft renggang. Yang kedua, tadi itu yang dikhawatirkan, dia ada najis, ya. Sholat yang nggak sah berarti kan ada sela di situ, jeda, ya. Ada orang yang nggak sholat atau sholat yang nggak sah. Jadi khawatir nanti pahala jamaahnya berkurang. Ya. Atau gini ya. Jadi gini, memang anak kecil itu ya, kalau dia sudah duluan masuk saf awal, itu yang datang belakangan walaupun lebih tua nggak ada hak nyuruh mundur. Siapa yang duluan masuk saf, dialah yang lebih berhak. Itu benar tuh, ya. Kecuali misalnya bareng-bareng, maka yang lebih diutamakan yang lebih tua di depan. Ya. Nah, paling gitu cara selang-seling kayak baba tuh ya. Hah? Enggak, yang benar itu malah begitu sholat udah dimulai, ketika orang udah siap sholat, maka yang hadir itu yang isi soft. Nggak harus nunggu orang yang lagi wudhu. Yang lagi wudhu berarti dia yang telat. Nah, dia berarti nggak dapat soft awal, gitu ya. Walaupun tuh anak kecil, Jadi itu udah bener tuh. Ya, cuma masalahnya itu aja tadi. Anak kecilnya cuma dikondisiin, jangan sampai ganggu orang sholat. Nah, tadi Anca bener tuh mungkin caranya gitu, diselang-seling. Anak kecil, orang gede, jadi dia nggak mau bicara juga nggak bisa dia, ya takut dimarahin gitu kan. Caranya begitu. Baba aja kan gitu. Kalau anak kecil lagi asma, bukan disuruh keluar, kami baba, yang berani bercanda dia, diajak ke depan malah diem jadi dia. Caranya begitu. Ya. Pokoknya intinya kalau ya siapa yang duluan, dialah yang berhak untuk mengisi soft. Mau orang tua, mau anak kecil, dia yang lebih berhak. Ya. Kecuali datangnya bersama-sama, maka yang lebih afdal yang tua di depan, anak kecil di belakang. Gitu ya. Baik. Kemudian au yajurru ila nafsihi ghairahu, ya. Atau gini, kan ente nggak boleh di soft sendirian. Ya, ini soft belum penuh, ente di pojok sini, ini kosong, nggak boleh. Atau udah penuh, Ustaz, saya udah penuh nih Ustaz, bikin soft 2 tapi saya sendirian, ini juga makruh tuh. Jadi gimana? Nah, kalau ente sendirian dalam soft yang di belakang, ente disunahkan menarik orang lain menemani ente di barisan kedua. Nah, tapi kapan waktu nariknya itu? Ya, ba'da ihramih, ya. La qablu. Setelah dia takbiratul ihram dulu. Tidak boleh narik sebelum takbiratul ihram. Ditakbir dulu ente. Allah, ini banyak orang salah nih. Allahu Akbar. Baru kita kasih kode orang depan supaya mundur. Ini enggak, kita narik dulu. Baru takbir ini enggak sunnah, salah begini nih. Kenapa? Karena sunnah ente narik orang yang di soft depan untuk mundur nemenin ente di soft belakang. Kalau ente sudah sholat. Nanti kan belum sholat, ngapain narik-narik? Ente kan kalau belum sholat berarti belum masuk soft, belum masuk jamaah. Enggak ada sunnah narik orang. Sunnah itu karena ente sendirian di soft, maka ente sunnah narik orang, sedangkan ente belum masuk sholat, jadi nggak ada sunnahnya. Nah, ya. 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 Ada yang kosong. Nah, bagaimana kalau dia narik yang di depan? Kan dia mundur nih. Berarti kan ada kosong tuh. Maka yang di samping yang rapat. Cara sunnahnya begitu. Paham? Dan diki nggak boleh ngerjain orang. Ente takbir, ente narik, begitu dia mundur, ente maju ngisi. Nah, ngerjain orang. Akhirnya ente ditarik lagi sama dia. Sini mundur lagi, main tarik-tarikan jadinya. Jangan begitu deh. Dan jadi, yang ngerapatnya boleh yang mana aja. Boleh dua-duanya bergerak, biar nggak terlalu gede langkahnya, atau yang pojok merapat ke arah imam. Misalnya yang kosong di sebelah kanan, berarti yang kanan rapat. Kosong sebelah kiri rapat. Ya, itu jalannya itu yang penting tidak bergerak tiga gerakan berturut-turut. Jadi 2 langkah, 1, 2, udah. Kalau udah cukup udah nggak usah bergerak lagi. Kalau belum cukup 1, 2 berhenti dulu. Syukuran baca subhanallah, ada yang mengatakan al-baqiyatu sholihat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ada yang mengatakan syukuran baca al-ikhlas.
Habis itu baru gerak lagi. Kalau ente 1, 2, 3 batal sholatnya, 3 kali gerakan. Jelas? Jadi hati-hati, untuk pindahnya pun ada aturannya. Ketika ente narik orang juga ada aturannya tuh. Mundurnya nggak boleh 3 gerakan berturut-turut. Kalau 3 langkah berturut-turut batal sholatnya. Gimana? Yang depan ada yang kosong depannya. Nah, terus yang gitu. Nah. Oh, dia langsung langkahnya langsung. Nah, ini yang jadi masalah. Di mazhab kita yang Syafi'i, gerakan dalam sholat, gerakan besar ya, 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Banyak orang awam cuma paham kalau saf di depan kosong, dia sunnah ngisi itu doang. Tapi dia nggak ngaji kalau bahasanya gerakannya nggak boleh 3 kali berturut-turut. Nah ini banyak, tadi beberapa kali kata orang begitu. Kan dia batal, mazhab kita batal itu. Ya, jadi harusnya gerakannya itu 1, 2 berhenti, ya 1, 2 berhenti gitu. Kecuali ente 2 langkah udah langsung pas di depan, itu cukup 2 langkah. Cuma kadang jarang ya 2 langkah kan. Bagaimana Ustaz? Saya lompat malah batal. Lah kan lompat cuma sekali Ustaz. Iya, tapi kan ente kalau lompat semua badan gerak semua. Sama aja menggerakkan seluruh badan namanya itu, ya. Jadi lucu lagi. Ya lucu. Orang pada ketawa soal begitu ntar. Ya. Jadi kalau makanya nanti tuh ya, ketika kita narik orang di depan, di antara syaratnya tuh di kitab Takriratul diterangin, di antara syaratnya itu ya bukan di kitab yang ada Talibin. Ketika kita narik orang di depan kita untuk mundur, pastiin dulu atau ente ada sangkaan kuat ini orang kalau mundur dia ngerti cara geraknya, cara mundurnya. Kalau ente mikir, waduh, nih Diki nih, gak pernah ngaji nih misalnya. Kalau saya tarik ke belakang, dia geraknya 3 kali berturut-turut, sholatnya batal. Mendingan gak usah tarik. Karena kalau ente tarik, membatalkan sholat orang jadinya. Ya, dia mundur nih gara-gara ente tarik. 2, 3, terus aja batal sholatnya gara-gara kita. Jadi ada syaratnya juga. Ini yang mau kita tarik, kira-kira ngerti ilmu fikih nggak? Kalau ngerti fikih, tarik. Misalnya kita kayak teman kita nih pada nih, ahbab, udah pada ngaji. Ya, emang Agus udah ngerti, tarik nggak apa-apa. Kalau orang awam, belum paham dia. Ya begitu kita tarik dia mundur ya 3 langkah, batal sholatnya. Gara-gara siapa? Kita yang narik dia. Iya tariknya nggak usah sampai ini, kode aja, ya. Dia orang yang ngerti fikih paham. Oh disuruh mundur nih. Hah? Kalau kita pikir dia nggak ngerti nih malah batal, nggak usah tarik. Nggak apa sendirian, nggak makruh. Jelas? Ya. Baik. Kemudian sebentar. Nah, bahkan ada pendapat kan tadi kita nggak anjurkan jangan berdiri sendiri di dalam satu barisan, jangan sendirian maksudnya. Cari teman. Kenapa? Karena ini hukumnya ya makruh yang mu'tamad. Bahkan kalau makruh itu bisa menghilangkan pahala jamaah. Jamaah sah tapi nggak ada pahala jamaah kayak sholat sendirian aja. Ini pendapat yang mu'tamad. Tapi bahkan ada pendapat kedua yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Khuzaimah ya. Ini berpendapat batal sholatnya orang yang di barisan sendirian. Oh, ada pendapat lebih berat lagi, batal. Bukan batal jamaahnya, batal sholatnya. Nah, batal sholatnya berarti harus ngulangin lagi. Nah, jadi kan ada pendapat yang mengatakan batal, maka sebaiknya ente jangan sendirian, tarik orang di belakang. Jelas? Tarik orang untuk ke belakang. Jelas ya? Walaupun yang utama nggak batal, ya, tapi makruh saja begitu. Ya. Baik. Kemudian ini di luar konteks di luar matan bidayah, tapi menurut penting. Wa'lam anna syurutul imam 16. Ketahuilah bahwasannya syarat seorang imam itu ada 16. Nah, ente mau jadi imam, ente harus memenuhi kriteria 16 syarat. Ya. Apa syarat yang pertama? Al-awwal at-tamyiz. Harus sudah tamyiz. Tamyiz itu bukan baligh ya. Tamyiz itu ada 4 pendapat. Pendapat pertama yang anak yang sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri. Itu tamyiz. Tamyiz ya. Ta mim ya zai. Tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Pendapat pertama mengatakan yaitu anak, ini bukan patokan umur ya. Yang penting kemampuan dia.
anak yang sudah bisa membedakan kanan dan kiri, itu tamyiz. Pendapat pertama. Pendapat kedua, anak yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang normal. Bukan pertanyaan kimia, fisika, itu juga bisa. Pertanyaan normal. Nah, bapaknya kemana? Oh, lagi ngajar, gitu, udah tamyiz itu. Ya. Tadi sekolah yang nganterin siapa? Om. Nah, berarti ada tamyiz namanya itu. Ya. Nah, kayak ayah Ara, udah tamyiz tuh dia tuh. udah bisa jawab gitu ya, ngerti dia. Nah, ini tamyiz, pendapat kedua. Pendapat ketiga, tamyiz itu adalah yang sudah bisa makan, minum, dan cebok sendiri. Nah, kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, berarti sudah tamyiz. Kalau masih disuapin, dicebokin, belum tamyiz. Pendapat keempat mengatakan tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara tamroh dan jamroh. Apa tamroh? Korma, sama jamroh itu arang atau bara. Nah, kan sama-sama hitam. Korma hitam, arang hitam. Kalau ditaruh di piring, ayo makan kormanya. Kalau dia makan arang, berarti belum tamyiz. Yang tamyiz itu udah ngerti, oh ini korma, ini bukan. Itu tamyiz namanya. Ada empat pendapat. Nah, kalau imamnya seperti itu sudah tamyiz, walaupun umurnya di bawah kita, Arbi jadi imam, kita kan lebih tua. Sah nggak? Sah, udah tamyiz dia. Asal bacanya benar gitu ya. Syarat yang lain terpenuhi. Yang pertama sudah tamyiz. Yang kedua, al-aqlu, waras, berakal sehat. Jangan berimam sama imam yang gila, walaupun bacanya benar. Ya, Diki tahu nih ada orang gila, jadi masuk masjid sholat enak banget suaranya. Dulunya santri, emang gara-gara putus cinta, ya, stres jadi gila, ngikut aja udah. Dik, mana gila? Biarin nggak apa-apa. Ya, enak bacaannya, nggak boleh orang gila, ya jadi imam. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-Islam, harus orang Islam. Kalau ada orang kafir sholat, walaupun bacanya benar persis seperti kita, gerakannya sama persis, ya kita jamaah sama dia nggak sah. Ya, karena orang kafir niatnya tidak sah. Sedangkan sholat butuh nih niat. Ya, tidak sah. Baik. Yang keempat, az-zukur fi man ammar rajul awil khunsa. Syarat yang keempat adalah berjenis kelamin laki-laki apabila dia menjadi imam kaum laki-laki ataupun bencong. Apalagi perempuan. Kalau perempuan mah ya, perempuan juga boleh, tapi gini syaratnya. Kalau ente makmumnya laki-laki atau khunsa, khunsa itu orang yang memiliki dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi, atau orang yang nggak punya alat kelamin cuma lubang saja, itu namanya khunsa. Ya, bahasa kita bencong, cuma kalau bencong sekarang kan bencong jadi-jadian, laki jadi perempuan ya, itu memang bukan bencong itu mah, ya gay namanya itu, apa? Ya bencong ya gitu ya, ya LGBT tuh, LGBT ya. Nah itu bukan bencong, ini bencong dalam syariat itu khunsa itu orang yang cuma punya lubang nggak punya alat kelamin. Jadi kencingnya di lewat lubang, enggak lubangnya jelas, enggak ada, bukan zakar, bukan vagina, ya lubang aja gitu. Atau ada zakar, ada vagina, dan dua-dua berfungsi. Nah ini khunsa namanya. Kalau makmumnya laki-laki atau khunsa, maka syarat imamnya harus laki-laki. Paham? Syarat imamnya harus laki-laki. Kenapa? Karena nggak boleh ya imam perempuan, makmum laki-laki, nggak boleh juga imam khunsa, makmum laki-laki. Karena kalau imamnya khunsa bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Makanya nggak jelas, itu nggak sah. Jadi syarat yang keempat, imam harus berjenis kelamin laki-laki kalau makmumnya laki-laki atau khunsa. Tapi kalau makmumnya perempuan, nggak harus laki-laki. Boleh perempuan, imamnya perempuan boleh nggak? Boleh. Ya. Apa? Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Boleh kan sama jenis? Perempuan tapi makmumnya laki-laki? Oh nggak boleh. Ya, yang boleh itu imamnya laki-laki, makmum perempuan, atau imam perempuan, makmum perempuan. Ya, jelas ya. Baik, yang kelima an yakuna mukallafan, ya. Yang kelima syaratnya imamnya itu harus mukallaf, baligh, aqil. Kapan ini? Idza kana imamul jumu'ah wa kana minal arba'in. Tapi ini khusus untuk apabila imam sholat Jumat dan termasuk dari bilangan 40 yang memenuhi kriteria. Ya. Jadi kalau dia imam Jumat dan dia termasuk bilangan 40 kan gini. Syarat Jumatan itu kan harus berjumlah 40 laki-laki, baligh, ya, aqil, mustautin, mukallaf gitu kan. Orang laki-laki yang merdeka, yang akalnya sehat, yang sudah baligh, yang mustautin, penduduk tetap, bukan pendatang, bukan musafir. Itu jumlah harus 40. Nah, kalau yang Jumatan jumlahnya 40 pas. Imam 1, makmum 39. Ini kan udah memenuhi syarat nih,
ya, maka imamnya harus yang sudah baligh. Kenapa harus sudah baligh? Karena dia termasuk orang yang memenuhi syarat 40 Jumatan. Paham? Sedangkan kan yang 40 itu kan syaratnya harus baligh. Maka imam harus baligh. Kecuali yang Jumatan itu lebih dari 40. Misalnya makmumnya 40 orang. Makmum 40 nih. Memenuhi syarat semua nih. Imamnya belum baligh, boleh nggak? Boleh. Karena dia nggak mengurangi bilangan. Bilangan udah lengkap. Dia cuma jadi imam doang. Ini nggak harus baligh. Cuma kalau dia jadi imam sholat Jumat dan dia termasuk orang yang masuk bilangan 40 orang, berarti makmumnya 39, maka dia harus baligh. Kenapa? Karena syarat 40 orang yang memenuhi syarat Jumat harus sudah baligh. Paham maksudnya nih? Paham ya? Nah ini. Tapi kalau di kita kan rata-rata lebih dari 40. Ya. Dan jarang sih di kita imamnya itu anak kecil, jarang. Hampir nggak ada mungkin. Ya. Tapi seandainya kejadian, boleh nggak imamnya karena dia qori Ustadz, anak kecil, suaranya enak. Ya kayak Arbida, lomba-lomba gitu. Sore enak misalnya. Ya. Baik, terus? Kalau jumlah makmumnya kurang dari 40 atau jumlah peserta Jumat kurang dari 40, maka di mazhab kita Imam Syafi'i tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama, tidak wajib. Dan kalau dikerjakan, tidak sah. Mazhab kita ya. Nah, walaupun di mazhab lain ada yang mengatakan ada 17 pendapat apa? Kalau salah di takrir itu. Ada yang berpendapat cukup dengan 3 orang. Cukup dengan 4 orang. Ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 20 orang, 30 orang, banyak pendapatnya. Nah, kalau kita ingin taklid, ngikutin pendapat ulama yang membolehkan, walaupun kurang dari 40, silahkan. Kayak saya rasanya nggak enak, Ustaz. Kampung saya nggak ada Jumatan. Biasa kan gitu ya orangnya. Udah biasa Jumatan kayak kita waktu pandemi itu. Gimana gitu rasanya nggak Jumatan orang? Ya, yang biasa Jumatan, kalau yang nggak biasa sholat biasa aja. Kita yang biasa Jumatan kayak rasanya nggak enak banget, nggak Jumatan, gitu kan? Nah, itu gimana? Saya bikin Jumatan, Ustaz, cuma orang cuma 20. Ya udah, ente silakan taklid, ikutin pendapat ulama yang membolehkan. Tapi setelah Jumat, ente sebaiknya sholat zuhur lagi. Ya, supaya ya kalau ikut pendapat mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Jumatan yang nggak sah, ente sudah tercover dengan sholat zuhur. Itu caranya begitu. Ya. Jadi ikutin aja nggak apa. Tapi habis sholat Jumat, jing sholat zuhur. Kalau jing musafir bagaimana? Ya, kalau musafir kan sebenarnya gini. Musafir itu kalau dia berangkat sebelum subuh, makanya dia nggak kena kewajiban Jumatan. Ya, nggak kena kewajiban Jumatan. Kalau seandainya encing tetap berangkatnya setelah subuh, ya, maka silahkan jalan terus safar, tapi nanti wajib cari masjid yang mengajarkan sholat Jumat. Yang jadi masalah tadi encing Ipul nih, gimana kalau ketemu masjid yang orangnya kurang dari 40? Kita pelengkap doang. Kalau encing tetap mau ikut Jumatan, bagaimana? Silahkan ikut Jumatan, taklid pendapat ulama yang membolehkan, lalu setelah itu encing sholat zuhur lagi, biar lebih aman. Gitu ya. Ya zuhur aja, lagi nggak wajib. Kecuali tadi wajib habis subuh berjalan lagi safar. Jadi kebanyakan orang gitu kadang, ya. Kita kan ikut pendapat yang muktamad ya, yang kuat. Jalannya habis subuh jam 8 baru jalan. Ke Jumatan karena musafir nggak boleh begitu. Dosa itu. Ente boleh ngejumatan kalau perginya sebelum subuh, sama seperti orang yang nggak puasa, mau Ramadan nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Kalau lagi sedang safar, tapi keluar dari batas kampungnya sebelum subuh, gitu ya. Jadi hati-hati, khususnya Jumat ini. Walaupun ada khilaf, tapi ada ustaz yang membolehkan ngejumatan. Iya, tapi itu pendapat lemah. Kita cari pendapat yang kuat, ya. Apalagi kalau kita sebagai orang panutan, diikutin sama murid-murid, jamaah. Jangan terbiasa atau jangan membiasakan pakai pendapat lemah. Akhirnya terjadikan contoh terus dan ini jadikan hujah. Boleh. Itu guru kita begitu. Padahal itu pendapat lemah. Ya, akhirnya tersebar kemana-mana, apalagi muridnya jadi guru jadi ustadz. Akhirnya ngajarin itu, dipikir itu pendapat yang kuat. Padahal nggak begitu. Ya, kecuali untuk tatbiqan lil ilmi, yang praktekin ilmu boleh sesekali. Ya, kayak jamaah Bang Fauzan, beberapa orang cerita kita di jamaah Ustaz, ya maghrib sama isya, gimana tuh Ustaz? Emang lagi di mana? Lagi jalan? Enggak, kayak ngaji di Ajnawi, di jamaah isyanya. Jadi maghrib nggak sholat, isya baru terjamaah, jamaah doang nggak kosor. Ya, gimana? Saya bilang ada pendapat yang membolehkan. Kalau mau cari pendapat yang membolehkan ada, tapi itu lemah di mazhab kita.
Karena belajar bukan uzur. Belajar bukan uzur. Ya. Kalau ada yang nyari membolehkan, ya ada, tapi lemah. Nah, sebaiknya gimana? Sebaiknya nggak usah jamak. Ya, sebaiknya nggak usah jamak. Jalan biasa aja, maghrib berhenti sholat, isya berhenti sholat gitu. Ya. Apalagi kalau jadikan kebiasaan setiap hari setiap ngaji begitu ya. Jadi ya ikut pendapat lemah terus. Gitu ya. Ya tanggung jawab sendiri sih. Kalau dibilang yang membolehkan ada, ya ada. Cuma kita diajarkan berhati-hati dalam mengerjakan satu ibadah, usahakan pakai pendapat yang kuat supaya ibadah kita sah buat menurut semua ulama, gitu ya. Ya tanpa bermaksud menyalahkan ya. Cuma kan waktu itu ditanya seperti itu, gimana itu satu hukumnya? Ya kalau mencari qaul yang membolehkan ya ada aja. Ya. Cuma kan kita pengennya nggak begitu. Yang kuat yang mana Ustaz? Gitu ya. Ini kecuali kita pakai dalam kondisi tertentu. Kayak misal kemarin jadi panitia kurban misalnya. Belum selesai Ustaz. Atau najis semua darah, repot, manis kan misalnya. Kalau emang masih bisa zuhur berhenti sholat. Cuma kalau misalnya ribet Ustaz, tanggung nih. Ya, takut diambil orang, takut hilang, segala macam berantakan. Nah, niat jamak boleh. Tapi sesekali. Kayak misalnya orang kawinan. Kan dia make up tuh. Ya. Ntar dari zuhur make up. Ganti lagi ntar malam maghrib sama isya make up gitu. Nah, kalau saya asar make up, wudu Ustaz, hilang make up saya. Make up lagi lama lagi, setengah jam, 1 jam. Tamu udah pada datang, capek lagi saya. Gimana? Itu jamak boleh. Hal-hal yang dalam kondisi tertentu, hajat-hajat yang jarang terjadi, itu ada ulama yang membolehkan menjamak, bukan qasar ya, menjamak. Ini kalau jarang terjadi, bukan dijadikan kebiasaan. Kalau dibiasain tiap hari begitu, tiap minggu begitu, jangan dibiasain begitu ya. Baik. Oh, itu nggak boleh, karena kan asar harus sholat asar, karena kan nggak bisa asar jamaah sama maghrib, ya harus selesai, makanya ya nggak boleh, ya harus dikerjakan asarnya itu, ya. Baik. Kemudian yang syarat berikutnya, syarat imam yang keenam, ada luzumil i'adah fi haqqihi kamutayammim linahwi bardin. Tidak ada kewajiban mengulangi sholat pada imam. Imam yang kita pilih ini tidak boleh imam yang memiliki kewajiban mengulangi sholatnya. Contoh, kenapa tidak wajib ngulangin? Karena misalnya gini, kamutayammim linahwi bardin, seperti orang yang sholat dengan tayamum karena dingin. Kondisi dingin. Saya kalau pakai air Ustaz, ada air mau wudu cuma nggak kuat dingin. Pemanas nggak ada. Jadi gimana caranya? Tayamum. Nah, orang yang tayamum boleh tayamum karena kondisi dingin, pemanas air nggak ada, boleh tayamum. Tapi orang yang sholat dengan tayamum gara-gara dingin, ini wajib mengulangi sholat dalam kondisi normal. Nanti kalau udah nggak dingin atau ada pemanas air, dia wajib wudu, wajib mengulangi sholat. Kalau ente berjamaah dengan imam yang wajib ngulangin sholat, maka tidak memenuhi syarat jadi imam, jangan berjamaah sama dia. Jelas ini? Walaupun ini kondisi jarang terjadi, ya. Tapi seandainya terjadi, ya. Misal lagi, wa faqidut tahurain, imamnya itu faqidut tahurain, imam yang nggak punya 2 alat bersuci. Ada imam punya hadas, dia pengen wudu nggak ada air, pengen tayamum nggak ada debu saking bersihnya. Maka gimana? Sholat nggak? Sholat, wajib sholat. Namanya sholat faqidut tahurain, sholat tanpa memiliki 2 alat bersuci, atau dinamakan dengan sholat li hurmatil waqti, sholat untuk sekedar menghormati waktu. Nah, orang model begini nanti kalau ketemu air maka dia wajib wudu, ulangin sholatnya. Atau ketemu debu, wajib tayamum, ulangin sholatnya. Kalau ada imam yang wajib ulangin sholatnya, maka berjamaah sama dia nggak sah. Paham? Paham ya? Karena dia sholat yang ini nggak sah, sholat yang sekarang cuma sekedar menggugurkan saja, ya. Mengukur saja. Nanti kalau ketemu air wajib wudu, wajib mengulangi sholat. Ya. Baik, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, alla yakuna hajiman bila ijtihadin. Ya. Bukan orang imam yang kita ikutin, bukan orang yang ya mengerjakan sesuatu tanpa ijtihad di dalam perkara yang butuh ijtihad. Ya, mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sholat tanpa ijtihad dalam perkara yang perlu ijtihad. Maksudnya gimana? Contoh gini, ya.
kita nih, kalau seandainya, ini contoh ya, walaupun jarang terjadi. Seandainya ada ember, ya, ada ember di kamar mandi, ya, kamar mandi. Saya sama Yadi mau sholat, mau wudhu ceritanya. Begitu mau masuk kamar mandi, kita ngelihat, saya sama Yadi ngelihat ada anjing keluar dari situ, ya. Kita bingung dong. Begitu masuk, ternyata di kamar mandi ada 2 ember. Yadi ijtihad. Menurut Anafit, yang diminum anjing yang ini. Emang kenapa? Masih gerak-gerak, goyang-goyang. Ini pasti bekas diminum nih. Ana bilang belum tentu ya, bisa jadi kena angin. Goyang juga. Kalau Ana yang kiri, bukan yang kanan. Kenapa? Itu ada bekas kaki tuh, jejak-jejaknya di sebelah situ. Sini nggak ada jejak kaki. Kayaknya ini nih. Nah, ini namanya ijtihad, dan ijtihad itu hukumnya wajib. Ya, nggak boleh ente, sikat aja dah, nggak pakai ijtihad. Nah, kalau ada imam sholat tanpa ijtihad dalam perkara yang perlu ijtihad, maka ente nggak boleh sholat sama dia. Kenapa? Karena orang sholat tanpa ijtihad tidak sah sholatnya. Paham? Contoh lain misalnya, ada imam, ya, dia pengen sholat ngelihat sarung atau sarung 2, mau pakai sarung, ada 2 sarung nih, ya. Ini sarung, dia tahu nih salah satunya kena kencing. Apa kencing kucing, kencing dia, ya. Cuma dia lupa yang mana. Dia tahu di antara satu ini ada yang najis atau muntah najis. Harusnya dia ijtihad. Ijtihad gimana? Cium dulu. Mana yang bau? Ini enggak, main pakai aja. Dia bilang, ya, main pakai aja. Ente bilang najis. Ya biar aja, nggak apa sih? Ribet kelamaan. Oke, ijtihad. Nah, ente punya imam model begini, nggak sah jamaah sama dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan ijtihad dalam perkara yang harusnya dia ijtihad. Paham? Paham ya? Nah. Apa? Jadi imam sih nggak apa, urusan dia itu, ya nggak masalah jamaahnya. Tapi yang pentingnya imamnya. Nggak boleh kita berjamaah dengan imam yang harusnya yang tanpa ijtihad langsung sholat dalam perkara yang harusnya dia ijtihad. Jelas? Selagi tahu. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Ya. Ini kalau misalnya anak nggak tahu, jadi tadi nggak pakai ijtihad, ya, saya nggak tahu di masalahnya apa, saya ngikut aja, itu nggak masalah. Tapi kalau ada tahu, ya di tadi langsung sholat padahal dia nggak ijtihad, jadi nggak boleh jamaah sama dia. Karena sholat dia nggak sah, ya. Baik. Misalnya juga menentukan arah kiblat, kita di kampung orang, kebanyakan non muslim, kan kita bingung sholatnya mana nih sholat. Udah dah sholat aja dah, nggak bisa sholat aja dah. Ente ijtihad dulu, gimana ijtihadnya? Tanya orang, ya, cari masjid misalnya, lihat mihrabnya arah mana, itu kan bisa kelihatan, oh sono kiblatnya, gitu kan. Atau ya tanya orang, Pak, Islam kan Pak? Iya. Sholat mana sih arahnya? Tanya, ya. Atau mungkin ada petunjuk arah di kamar itu, kayak kita di hotel, ya. Kalau kita nginep di hotel tuh, rata-rata hotel tuh ada petunjuk arah kiblat, gitu, ya. Itu namanya ijtihad. Atau nggak ada penunjuk, cuma kita punya handphone, ada aplikasi Kompas. Ya, buka aplikasi, lihat mana kiblat. Nah, itu. Jadi ada ijtihadnya namanya. Jangan main asal-asalan aja. Kalau ente sholat asal-asalan aja tanpa ijtihad terlebih dahulu, walaupun ngepas kiblat, nggak sah sholatnya. Paham? Ya, harus ijtihad dulu. Baik. Kemudian yang ke-8, ma'rifatu kaifiyatis shalah. Imam ini harus tahu cara mengerjakan sholat. Nah, ini jadi imam masa nggak tahu cara sholat? Ya, ruku 2 kali, sujud 3 kali, ya, nanti sholat apaan? Iya, yang penting makin banyak pahalanya. Ya nggak gitu juga, salah, batal sholatnya. Ya, kalau yang belum ngerti belum ngerti tentang hukum sholat, jangan jadi imam dah. Ini banyak orang kadang imam aja, ya, nggak ngerti masalah sujud sahwi, sujud tilawah, nggak ngerti masalah sunnah ab'ad, menjadi imam. Jangan, bahaya nih, ya. Harus tahu cara mengerjakan sholat. Syarat yang ke-9, an la yakuna lahinan lahnan yughayyirul ma'na fil Fatihah. Imam tidak boleh bacaan Fatihahnya rusak satu huruf dari Fatihahnya, apalagi lebih. Ya. Bacaan yang rusak sehingga merubah makna, merubah arti, ya. Misalnya gini, bacaannya itu harokatnya diganti sehingga merubah artinya. Misalnya siratal ladzina an'amti alaihim, harusnya apa? An'amta. Atau diganti sama imam siratal ladzina an'amtu alaihim, dirubah nih.
Harusnya an'amta diganti an'amtu atau an'amti. Artinya beda nggak? Beda kalau kita ngaji sorof. Beda. An'amta itu nikmat yang telah engkau berikan, engkau laki-laki. Tapi kalau an'amti, nikmat yang telah engkau perempuan berikan. Berarti kita nyebut Allah kayak perempuan. Walaupun Allah bukan laki, bukan perempuan. Tapi kan ayatnya an'amta, bukan jangan an'amti. Atau yang diganti an'amtu berarti nikmat yang telah aku berikan. Jadi aku bukan Allah. Nah, ini lahan namanya. Imam itu tidak boleh melakukan kesalahan dalam membaca Fatihah sehingga merubah arti, itu maksudnya. Ya, syarat yang berapa tuh? 9 ya. Imam tidak boleh melakukan lahan itu kesalahan ya dalam Fatihah sehingga merubah arti dari Fatihah. Kalau ada kesalahan sampai merubah arti, maka sholatnya jamaahnya tidak sah. Paham? Jadi hati-hati ini sama imam. Kemudian yang ke-10, an la yakuna akhras. Imam tidak boleh ya. Tadi maaf ya, tadi bukan masalah makhraj, itu yang ke-9, imam melakukan kesalahan sehingga merubah arti dari Fatihah. Yang ke-10, imam tidak boleh bisu. Imam bisu. Ya, gimana jadi imam baca Fatihah gimana? Nggak bisa. Walaupun makmumnya bisu. Sama juga. Makmum bisu, imam bisu. Jamaah yuk sama. Ya, nggak boleh. Ya. Gimana kita bisa tahu bacaannya, takbirnya? Nggak kedengeran juga. Ya, jadi imam harus orang yang bisa berbicara. Yang ke-10. Yang ke-11, an la yakuna ummiyan. Nah, ini saya bilang. Imam tidak boleh seorang ummi. Apa itu ummi? Man la yahsun Fatihah. Ya. Imam tidak boleh orang yang ummi, itu apa? Orang yang tidak baik bacaan Fatihahnya. Artinya ada makhrajnya yang tidak tepat. Ada huruf yang dibaca dengan tidak tepat. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ain dibaca a. Nah, ini kalau punya imam begini, maka jamaahnya tidak sah. Kapan tidak sah? Kalau makmumnya qari, makmumnya itu orang yang bacanya bagus. Ente bacanya bagus, jadi makmumnya baca ainnya nggak bisa. Ya. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, ha dibaca ha. Nah, setiap ketemu ha dibaca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha, Mas, ha. Ha nggak bisa. Nah, itu berarti dia namanya ummi. Ada satu huruf yang dibaca dengan tidak tepat. Misalnya nggak bisa baca shad, siratal, shad, siratal. Itu sin, shad, siratal. Nggak bisa juga. Yang model begini nih nggak berhak jadi imam. Kalau ente jamaah sama dia, sedangkan bacaan ente benar, ente bagus bacaannya, jamaahnya nggak sah, shad ente nggak sah. Ya. Kecuali sah kapan? Sah kalau makmumnya sama-sama ummi dan huruf yang tidak bisa satu huruf yang sama. Saya sama Yadi berjamaah, saya nggak bisa ngomong ain, Yadi nggak bisa ngomong ain, nggak apa-apa. Tapi kalau hurufnya beda, saya nggak bisa ngomong ain, Yadi nggak bisa ngomong ro, Allahmanillohim. Saya bisa ngomong ro, tapi ain nggak bisa. Ini nggak sah jamaahnya. Ya, paham nih? Yang sah itu kalau sama-sama ummi dan hurufnya sama. Ya, misalnya sekampung nggak bisa ngomong r semua, muteran pelok, kampung pelok namanya. Ya, nggak ada yang bisa ngomong r. Ya, berarti imamnya sah berjamaah. Karena makmum sama dia pelok semua. Dan peloknya di huruf yang sama, yaitu ro-nya nggak bisa. Jelas? Ya. Ini syarat yang ke berapa? 11. 11. Sekarang 12. An la yakuna tabi'an li ghairi. Imam tidak boleh ngikutin sholat orang lain. Artinya imam jadi makmum orang lain. Nggak boleh nanti jadiin dia imam. Saya sholat. Jadi makmum saya. Anca mau jamaah. Begitu lihat, ya imamnya hafid musuh gua nih, ya sama Anca aja. Padahal Anca mau saya, udah amat. Saya kan yang penting gak jamaah sama hafid, jamaah sama Anca, nggak boleh. Kalau Anca jadi mau saya, dia jadi imam gimana ceritanya? Kecuali dia sudah pisah dari jamaah sama saya udah salam, dia nambah 1 rakaat karena masbuk. Terus ente ngikut Anca, boleh, karena udah terpisah. Tapi kalau selama imam menjadi makmum orang lain, nggak boleh jadi imam. Jelas? Bagus, jelas kok kayak orang bingung. Nih, yang ke-12 ya. Imam tidak boleh menjadi makmum dari orang lain. Ya. Contohnya tadi gitu. Saya sholat. Makmum saya Yadi.
Terus Bang Agus mau jamaah sama Yadi, nggak boleh. Yadi jadi makmum saya. Kalau mau itu jadi makmum saya boleh, langsung sama-sama imamnya. Yadi imamnya saya, Bang Agus imam saya boleh. Ya Bang Agus nggak mau, karena lagi ada masalah sama saya. Makmumnya sama Yadi, nggak boleh karena Yadi makmum saya. Jelas ya? Nah, yang ke-12. Yang ke-13, an la yakuna murtakib bid'atan yakfuru biha. Imam tidak boleh orang yang mengerjakan satu bid'ah sehingga dia menjadi kafir. Imam tidak boleh mengerjakan perbuatan bid'ah yang membuat dia menjadi kafir. Misalnya gimana? Bid'ah yang menyebabkan orang bisa jadi kafir. Misalnya mengatakan Allah itu punya tangan, ya, seperti manusia, persis seperti manusia, cuma mungkin gede. Ente berarti menyamakan Allah sama makhluk, nggak boleh, ya. Atau bid'ah yang bisa kafir juga, misalnya ente mengatakan, ya, Allah itu punya anak, ya, orang-orang Nasrani, ya. Ini kalau ada orang sholat tapi dia berkeyakinan Allah punya anak, atau mengatakan naudzubillah Muhammad itu anak Allah sama seperti Isa misalnya gitu, maka dia kafir. Ente jamaah sama dia nggak boleh. Jelas? Ya. Baik. Kemudian yang ke-14, an yakuna zahirul af'alil ma'mum liyatamakan min mutaba'atih. Ya, imam ini harus terlihat gerakannya oleh makmum agar bisa diikuti. Nah, kalau nggak kelihatan gimana ngikutinnya? Ya. Zahirnya ini bisa kelihatan. Ustaz, kalau seandainya kelihatan enggak, cuma kedengaran suaranya masih boleh. Misalnya gelap, mati lampu, yo, imu nggak kelihatan di depan, cuma kedengaran Allahu Akbar, kedengaran, itu boleh tuh, ya. Atau imamnya nggak kelihatan, cuma ente lihat makmum, ya. Misalnya gini, ini sholat, jamaah panjang nih, sampai sini, ya. Imamnya di sini, ente dari sini nggak kelihatan imam karena ke halang tembok. Cuma makmumnya merembet ke sini. Nah, ente ngikutin dia nih yang depan ente. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ngikut Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Tapi posisi seperti itu, maka orang yang di depan ente, kan ente nggak lihat imam, nggak denger imam, taunya yang depan ente, seakan-akan dia jadi imam ente, walaupun bukan imam ente. Jadi ente nggak boleh ngeduluin dia. Ya, ente, yang depan belum ruku itu ruku duluan. Udah kali ruku, nggak boleh, dia belum. Ya, kan dia yang lihat dia ngeliat ke sini, yang sini ngeliat ke sini, baru tuh ente kan belakangnya, ya. Ini syarat yang ke-14. Jadi boleh dengan cara lihat langsung, atau ngelihat makmum yang di depan kita, atau mendengar suara, ya. Melihat ini boleh secara langsung ataupun dengan alat bantu, misalnya pakai pasang TV kan sebagai masjid gitu, saking lebarnya sebelah sini imam di sini sana nggak kelihatan, pakai TV, pakai speaker, itu boleh, ya. Yang penting bisa lihat atau bisa mengetahui perubahan gerakan imam. Di syarat yang ke-14. Syarat yang ke-15, ijtima'u syurutis shalah fil imam yaqinan aw dhannan min tahara wa satil aurah wa ijtinabi najasah. Ya, sudah terkumpul syarat sahnya salat pada imam. Kan syarat sahnya salat, ya, sudah pernah kita bahas tuh. Syarat salat misalnya suci dari hadas, ya, kemudian menutup aurat, suci dari najis. Nah, itu syarat-syarat sholat menghadap kiblat. Kalau imam yang memenuhi syarat sah sholat, maka kita sah berjamaah sama dia. Tapi kalau imam tidak memenuhi syarat sahnya sholat, maka kita tidak sah berjamaah sama dia. Jelas? Ya. Yang ke-15. Yang terakhir yang ke-16, niyatul imamah. Fima tajibu fiha niyatuha. Wajib, ya, jazakallah. Wajib niat imam. Wajib niat menjadi imam dalam sholat yang memang diwajibkan niat imam. Jadi nggak semua sholat wajib niat imam. Apa aja yang wajib niat imam? Jumu'ah. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat imaman. Ya, karena syarat sahnya Jumatan harus berjamaah. Ya, kalau imam yang tidak niat jamaah, berarti dia nggak jamaah. Berarti nggak ada Jumatan. Ya. Yang kedua, wal mu'adah, sholat yang diulang. Misalnya saya sholat sendirian. Tiba-tiba, aduh, selamat sendirian nih, tadi nggak ada teman. Ada Bang Agus, udah sholat belum? Jamaah sama saya. Oh, tadi Ustaz udah. Iya, saya ulangin tadi sendirian. Saya mau dapat pahala jamaah. Nah, saya kalau mau jamaah, siapapun yang jadi imamnya, saya atau antum, Bang Agus, yang jadi imam harus niat imaman. Karena syaratnya mengulangi sholat harus berjamaah. Ya, kalau imam yang nggak niat jamaah, berarti nggak ada jamaah, nggak sah.
Paham? Ya. Yang ketiga yang wajib niat imaman, majmu'ah bil matar. Salat jamak takdim dengan sebab hujan. Pernah kita bahas di Safinah tuh. Ya. Jadi kalau ada hujan besar, ya ketika kita sholat zuhur nih, hujan gede, hujan lebat. Ini hujannya ada ketika takbiratul ihram, lalu ketika sholat, ketika takbiratul ihram, ketika salam dari sholat pertama, lalu antara salam dengan takbir sholat kedua, dan ketika takbir ini syaratnya harus ada hujan, walaupun tengah-tengah sholat berhenti hujannya, maka kita boleh menjamak sholat zuhur dengan asar. Takdiman, jamak takdim. Ya. Dulu diperbolehkan, kenapa? Karena gini, dulu sahabat yang kan datang dari jauh-jauh Masjid Nabawi ingin jamaah sama Rasulullah. Kalau hujan, jalanan zaman dulu itu kan blok, ya. Nah hujan, namanya pasir ya kan, jadi blok. Nah kalau habis zuhur dia pulang ke rumah, terasar ke masjid lagi, ketemu blok, jadi kotor semua bajunya, maka diizinkan untuk dijamaah. Ya cuma kalau kita ya nggak perlulah, ya. Kan ibaratnya hujan dulu, ntar habis asar kita naik motor jalan lagi gampang, jalan udah aman. Cuma masalah katanya boleh apa enggak boleh, ya. Menjamak sholat zuhur dengan asar dengan jamak takdim dengan sebab hujan itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang wajib niat jamak juga, niat imaman juga, wal mandhurah jamaatan. Sholat yang dinadarkan secara berjamaah. Misalnya kita nih jamaah ahbab nih, ya, nazar. Atau saya nazar, atau kita semua nazar. Nazar yuk. Kalau kita tahun ini puasanya pol, maka kita nazar mau hadir sholat Idul Fitri. Siap? Ya, semua siap. Kita nazar. Nazar berapa? Bener puasanya pol, nggak ada bolong-bolongnya. Maka sholat Idul Fitri yang tadi hukumnya sunnah jadi wajib. Kenapa? Karena dinazarkan. Nah, jenis sholat sunat yang dinazarkan begini, maka imamnya wajib niat imaman. Karena kalau tidak niat imaman, nggak jamaah namanya. Paham? Ya, ini 4 sholat yang wajib niat imaman. Selain itu nggak wajib niat imaman. Ya, kita lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada orang ikut. Kan saya nggak pede Ustaz jadi imam. Dia ngikut saya. Ya, gimana? Ya udah nggak usah niat imaman. Itu sholat sendiri, niat sholat biasa sendirian, dia jadi imam terserah dia, nggak apa-apa. Jelas ya? Nah, itu nggak masalah. Sholat 5 waktu nggak pakai niat imaman nggak apa-apa. Tapi yang imam nggak dapat pahala, jamaah maksudnya. Sama seperti sholat sendirian, tapi jamaahnya sah. Karena tidak disyaratkan niat imaman, kecuali 4 jenis sholat tadi. Jumat, kemudian mu'ad, sholat mengulangi, ya, sholat jamak dengan sebab hujan, sholat sunnah yang dinazarkan secara berjamaah. Ini wajib niat imaman, yang lainnya enggak. Sudah jelas? Ya. Ada pertanyaan? Yang mana? Yang nomor berapa? Oh, yang 4. Yang wajib niat imam, Jumatan. Niat imamnya wajib niat imaman. Kan harusnya nggak wajib. Sholat yang diulang secara berjamaah, sholat jamak dengan sebab Jumatan, sholat yang diulang, sholat jamak dengan sebab hujan, sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Sholat yang berjamaah beda lantai, ya. Kalau di masjid, karena nanti syarat jamaah, ntar ada syarat jamaah. Syarat berjamaah itu makmum harus bisa sampai ke imam, ya. Kalau di dalam masjid, walaupun dengan jalan yang membelakangi kiblat. Yang penting bisa sampai ke imam dengan jalan normal, misalnya. Makanya bedanya gini, Cing. Kalau masjid NU, ya, karena kita kan pakai mazhab Syafi'i. Masjid NU itu kalau bikin lantai 2, tangganya dibikin di dalam masjid, bukan di luar masjid. Kenapa? Karena kalau tangganya dalam masjid, makmum yang penting bisa sampai ke imam walaupun tangganya muter-muter. Kan ada tangga spiral misalnya, kayak di Nul Yakin tuh, bagian apa spiral. Itu kan berarti kalau makmum jalan dari atas, menuju seandainya doang, makmum jalan ke imam, ya. Berarti kan dia begini-gini nih. Nah, kan? Berarti membelakangi kiblat, menyamping kiblat, menangis kiblat. Ini nggak masalah selama tangga itu di masjid. Di dalam masjid. Yang penting makmum bisa sampai ke imam dengan jalan normal, bukan loncat. Kalau loncat nggak normal. Bisa Ustaz loncat lihat di atas, itu namanya nggak normal, bukan jalan. Ya. Nah, tapi kalau di luar masjid, selain masjid,
termasuk musola. Nah ini, musola itu kata para ulama hukumnya tidak seperti hukum masjid. Berarti kalau sholat beda lantai ini repot kalau madzhab Syafi'i ketat nih. Beda lantai, maka sholat yang yang orang yang lantai atas ikut sama lantai bawah, walaupun dengan TV segala macam, jamaahnya nggak sah. Karena dia kalau untuk mencapai ke imam akan membelakangi arah kiblat, maka jamaahnya tidak sah. Ini perlu kita perhatiin. Makanya kalau kita punya rezeki mau wakaf, jangan wakaf musola, wakaf masjid aja udah. Ya pahala itu keutamaan berbeda. Ya kalau musola itu sama seperti pesantren gitu ya. Tapi bukan di hukumnya masjid. Makanya kalau orang bikin pengajian ibu-ibu di musola, terus dia head, boleh nggak? Boleh, kalau musola. Kalau masjid, nggak boleh. Ya, jadi beda hukumnya. Ya, nggak sah, nggak ada niat i'tikaf di musola. Yang ada niat i'tikaf di masjid. Cuma ada pendapat yang mengatakan untuk masalah i'tikaf boleh di musola, di pesantren itu boleh. Cuma muhammad nggak sah. Ya, jadi hati-hati banget kalau seandainya kita bersolat di beda lantai, perhatiin dulu ini masjid apa bukan. Kalau masjid ya, dan ini kalau Muhammadiyah beda kayak di Pondok Indah ya, 2 lantai tapi tangganya ya itu keluar dulu ke halaman. Berarti kalau misalnya 2 lantai begini, imam di sini di lantai bawah, makmum di sini, kelihatan imam. Untuk nyampe ke imam nanti lewat mana mau kata makmum, saya kalau ke imam itu karena tangga di belakang saya harus begini itu jalannya, saya putar balik kalau dalam masjid nggak masalah. Tapi begitu tangganya di luar masjid, nah berarti nanti putar membelakangi kiblat di luar masjid, maka jamaahnya tidak sah. Nah ini masalahnya. Kecuali misalnya tangganya ada 2 atau 3 misalnya, ya 1 keluar, di dalam ada juga nyambung ke dalam ke bawah, ya yang ke kanan atau kiri, ini masih sah. Kenapa? Karena masih bisa lewat dalam masjid walaupun membelakangi kiblat. Jelas nih, itu di syarat syarat berjamaah itu ada. Nah, itu makanya kalau kondisi seperti itu gimana? Kalau itu musola bukan masjid, ya tangganya di luar, ya. Kalau masjid tangga di luar tangga di dalam. Kalau bukan masjid nggak sah, walaupun tangganya di dalam atau di luar. Kecuali posisi gini, ya. Ini imam, ini lantai pertama, lantai kedua di sini. Tangga di mana? Tangga di sini. Nah itu masih bisa tuh. Karena untuk nyampe ke imam tinggal turun doang, nggak pakai membelakangi kiblat. Ya, cuma kalau tangganya di samping, belakang, muter, nggak sah. Ya. Tapi mudah-mudahan di madzhab lain ada yang membolehkan, karena banyak musola begitu. Ya, di Cipete waktu itu begitu. Musolanya udah bagusin, pasang AC, pasang TV atasnya. Jamaah raweh. Tanya sama saya, gimana Ustaz? Mau tamat? Waduh, gimana itu ibu-ibu di atas? Jadi caranya gimana kalau memang begitu? Dibikin 2 jamaah. Di lantai pertama ada imam, lantai kedua ada imam, masing-masing sholatnya. Cuma kan jarang begitu, jarang yang mau, aneh lagi kelihatannya, gitu kan? Jadi hati-hati. Baik. Kemudian wala yang bagi, dan tidak sepatasnya, tidak pantas lil makmum bagi seorang makmum an yataqaddam 'alal imam fi af'ali, mendahului gerakan imam. Enggak boleh begitu, enggak pantas. Ya. Mendahului setengah rukun makruh. Tidak batal. Tapi hilang pahala jamaah. Mendahului 1 rukun haram tapi tidak batal dan membatalkan pahala jamaah. Pahala jamaah batal. Mendahului 2 rukun haram dan batal sholatnya. Ingat nih ya. Barengin imam makruh. Duluin imam setengah rukun. Arti setengah rukun gini. Imam belum turun. Kita turun, imam turun. Nah, itu namanya setengah rukun tuh. Itu ya haram, tapi makruh, tapi tidak membatalkan sholat jamaah, tapi hilang pahala jamaahnya. Mendahului imam 1 rukun, Allahu Akbar. Imam belum Allahu Akbar nih. Begitu imam turun, itu sami Allahu liman hamidah. Itu mendahului imam 1 rukun, haram juga. Ya kalau tadi kan setengah rukun makruh. Kalau 1 rukun haram, hilang pahala jamaah, tapi sholatnya masih sah. Yang batal bagaimana? Mendahului 2 rukun. Imam belum ruku, Allahu Akbar, makmum ruku. Imam belum ruku, dia sami Allahu liman hamidah. Imam masih diri nih, masih baca surah. Ya, imam belum ruku, dia udah pengen turun, batal sholatnya. Ente balap imam 2 rukun gerakan. Ya, pahala jamaahnya hilang,
sholatnya batal dan hukumnya haram. Jelas ya? Jadi nggak pantas bagi makmum mendahului gerakan imam. Au yusawihi atau membarengi imam. Imam pada saat baca surah saya itu dan tangan makmum udah turun tangan mungkin imam terakhir tangan turun. Berarti dia belum mendahului gerakan ruku itu kan bukan masalah tangan, membungkuknya orang yang sholat. Berarti kalau belum dahulu membungkuk nggak masalah, ya. Cuma yang lebih afdal itu saya berkali-kali ngingetin walaupun bukan wajib ya. Saya juga heran gitu, ya. Yang ngaji itu masih aja begitu. Harusnya kan jadi makmum tuh sabar dikit nggak sih, ya. Kan udah ngaji, beda sama orang nggak ngaji. Ente gerak itu setelah imam selesai bergerak dengan sempurna. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kan nggak telat juga, malah bagus sunnah begitu. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kan jadi rapi kelihatannya. Ini orang kita nggak tahu ngapa ya, udah dibilangin Allahu Akbar. Sami Allahu liman gitu. Ya nggak batal sih, ya. Ya dapat sunnahnya sih, tapi nggak sempurna. Kalau bisa tungguin imam. Begitu dia selesai baru kita gerak. Jelas? Apa? Apalagi kalau takbiratul ihram batal malah sholatnya, nggak sah. Kalau ada huruf yang bareng ketika takbiratul ihram, yang imam baru Allahu Akbar, itu udah Allah, batal tuh makmum. Kalau takbiratul ihram itu harus, bukan sunnah, harus imam selesai dulu. Begitu bar berhenti baru kita Allahu Akbar. Ya, ente mau barengin, sholatnya nggak sah. Tapi kalau selain takbiratul ihram, takbir perpindahan, takbir pengen sujud, ente barengin makruh. Ya, kalau bareng makruh. Jadi sunnahnya setelah imam. Itu ya sunnahnya ya. Bal yang bagi, bahkan sebaiknya sepatutnya an yata'akhir anhu, ya, dianjurkan untuk melakukan gerakan setelah gerakan imam. Itu sunnahnya begitu. Wala yahwi, dan janganlah ya makmum turun lirruku untuk mengerjakan ruku illa kecuali idzan taha, apabila sudah sampai, sudah selesai siapa al-imam ila haddir ruku, ke batasan ruku. Janganlah makmum ruku kecuali setelah imam sempurna rukunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu liman hamidah. Paham nih? Ya. Jadi usahakan begitu gerakan imam sempurna baru makmum bergerak. Paham? Ya. Ini kita yang ngaji bedain ya antara orang ngaji sama nggak ngaji ya. Jangan udah ngaji sama aja, yang nggak penting kan praktekin ilmunya. Ya. Wala yahwili sujud, dan janganlah makmum sujud malam tasil jabhatul imam ila rabbis sam. Janganlah makmum sujud selama jidatnya imam belum nempel ke tanah. Artinya belum Allahu Akbar. Ente belum bar, ente udah turun aja. Entar dulu sabar. Ya. Sunnahnya tuh nunggu sampai dia sempurna. Lagi ente mau barengin mau ngapain sih? Ya. Bahkan mau duluin, Nah, ya kita posisinya gimana? Kalau kita ngelihat imam, walaupun imam sudah bar, tapi jidatnya belum nempel, jangan. Pokoknya gerakannya udah sempurna, baru kita turun. Kadang kan imam gitu ya, Allahu Akbar, dia belum nyampe bawah belum. Ya, itu gimana? Tungguin aja dulu sampai dia turun, plok, baru kita bergerak. Jelas? Ya. Baik. Ini hal-hal yang berhubungan dengan adab berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan lagi bulan depan. Hal-hal yang berhubungan dengan jamaah. Dan nanti akan kita bahas tentang syarat menjadi makmum. Ada 9. Insya Allah nanti di kajian kita berikutnya di bulan depan. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu ahbabus sholihin. Kita berharap mudah-mudahan ketika meninggal dunia Allah masukkan kita kelompok orang-orang yang mati sedang mencari ilmu, matinya mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna بأننا قد عرفنا
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الضنش الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.